روڈا کا جو ماسٹر پلان ہے وہ اس لیے بنایا گیا کہ یہاں پہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو وہ پلانڈ. بڑی کہانیاں سنی ہیں سر, اگر یہ چیزیں کرنے کو ہوتی ہیں پہلے ہو چکی ہوتی. In a country like Pakistan, real estate is the real state. لاہور کی ساری سبزیاں ادھر سے کبھی نہیں آتی تھی. So it's a food basket of Lahore. ایک تو یہ بالکل it's a wrong statement. The land mafia rules in this country. جتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا اس میں زیادہ پیسے ہیں. شیخوپورہ کے گاؤں فتح ریان کے جس مقام پر اس وقت میں کھڑا ہوں وہاں پر 15 ستمبر سن 2020 کو ایک نئے شہر کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا, راوی ریور فرنٹ سٹی. حکومت پنجاب کا دعویٰ ہے کہ یہ نیا شہر لاہور کے بڑھتی ہوئی آبادی کے مسائل کو حل کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرے گا, جبکہ یہ راوی کے احیاء میں بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا. ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے بھی اس شہر کو ایک میگا پروجیکٹ قرار دیا جا رہا ہے. لیکن ہم نے جاننا یہ ہے کہ یہ شہر ان تمام خوابوں میں حقیقت کا رنگ کیسے بھرے گا اور اس کے فائدے اور نقصانات کیا ہیں. تو چلیے ہمارے ساتھ اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ راوی سٹی پروجیکٹ ہے کیا اور یہ کس طریقے سے تخلیق کیا جائے گا. اس وقت میرے دائیں طرف شیخوپورہ ہے اور بائیں طرف دریا راوی اور راوی کے پار لاہور شہر. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے ارد گرد یہاں پہ جہاں سے میں ٹریول کرتا ہوا فیز 3 سے کنسٹرکشن پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں, یہ تمام کھیت ہیں. بہت جلد یہ تمام کھیت یہاں سے ختم ہو جائیں گے اور یہاں پر آپ کو کنکریٹ کی عمارتیں بلند و بالا نظر آئیں گی. راوی کے کنارے آباد ضلع شیخوپورہ کی تحصیل فیروز والا کی ان زمینوں پر چاول کی فصل تیار ہو چکی ہے. چودھری سلیمان سجاد وڑائچ اور یہاں کے دیگر کسان فصل کی کٹائی میں مصروف ہیں. اچھی فصل ہونے کے باوجود بھی یہ کسان زیادہ خوش نہیں, کیونکہ انہیں خوف ہے کہ انہیں ان زمینوں سے بے دخل کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے, اور وہ اس کے دانت تو ہوتے ہیں یار, یہ دانتوں سمیت یہ سب کچھ نگلنا چاہتے ہیں کہ زمیندار سے زمین گورنمنٹ ماں ہوتی ہے, وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے عوام کو. عوام سے کسان سے زمین چھینتی نہیں ہے. چھین کو کس کو دینی ہے؟ مافیا کو, لینڈ مافیا کو دینی ہے. کیا ہماری گورنمنٹ لینڈ مافیا کا حصہ بن گئی ہے؟ یہ زرعی علاقہ بھی راوی اربن سٹی پروجیکٹ منصوبے کا حصہ بن سکتا ہے. چودھری سلیمان سجاد وڑائچ کا دعویٰ ہے کہ یہ پروجیکٹ عوام کے لیے نہیں بلکہ نجی سرمایہ کاروں کے لیے ہے. یہ فلڈ ایریا ہے, یہ گرین بیلٹ ہے, خدا را اس کو رہنے دیں, مت ظلم کریں. اگر یہ پولوشن بم بنائیں گے آپ کی آنے والی نسلوں پہ گرے گی, اس کو پولوشن بم مت بنائیں. چودھری سلیمان وڑائچ مقامی کسانوں اور ایسے مزدوروں کی ایک امید بن چکی ہیں جن کا روزگار راوی سے متصل ان زمینوں پر کاشتکاری سے وابستہ ہے. پہلے فیز کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے ضلع شیخوپورہ کی تحصیل فیروز والا کے ارد گرد کے 16 دیہاتوں میں تقریباً 4300 ایکڑ سے زیادہ اراضی حاصل کی جا چکی ہے. چودھری سجاد وڑائچ نے اس تعمیراتی منصوبے کے خلاف عدالتی جنگ شروع کر رکھی ہے. آج وہ اپنے وکیل احمد رافع عالم سے مشاورت کے لیے لاہور آئے ہیں. رافع کا کہنا ہے کہ یہ ایک مشکل مقدمہ ہے کیونکہ اس حکومتی پروجیکٹ سے بہت سے با اثر لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. ایک تو روڈا بریگیڈیئرز کا مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا تھا بریگیڈیئرز کا یتیم خانہ ہے, تو دیر آر سم ملٹری انٹرسٹ ان دس. ملک ریاض کا انٹرسٹ ہے, عارف حبیب کا انٹرسٹ ہے. یہ بڑی پارٹیاں ہیں, انہوں نے پیسے کمانے. ہمارا کیس جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے 208 پیج کا فیصلہ ہے, اس میں یہ اربن ڈیولپمنٹ, انوائرمنٹ کا اینگل, اس میں کیا کہتے ہیں لینڈ ایکوزیشن کا اینگل, اس میں انوائرمنٹل اپروولز کے اینگل سب ہیں. اس کے باوجود روڈا نے مزید زمینیں جو ہیں ایکوائر کی ہیں, پتہ نہیں کس طرح ایکوائر کی ہیں, تھرڈ پارٹی سے ایکوائر کی ہیں. ایک اسٹرینج سسٹم کہ وہ کسی تھرڈ پارٹی ایجنٹ سے کیا کہتے ہیں زمین ایک تھرڈ پارٹی زمین خریدتا ہے, وہ آگے روڈا کو دے دیتا ہے. اس سسٹم کے ذریعے جو کہ اس کی اسیسمنٹ ابھی سپریم کورٹ میں ہوگی. راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا البتہ کہنا ہے کہ یہ منصوبہ قانونی طریقے سے آگے بڑھایا جا رہا ہے اور اس سے علاقے کی حیاتیاتی تنوع اور ماحول کو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
इस अथॉरिटी के सरबराह इमरान अमीन के बकौल ये मनसूबा दरअसल तहफ़्फ़ुज़ माहौल के सभी तकाज़ों को मलहूज़ रखकर ही बनाया गया है। दरख्ती हम कवर बढ़ा रहे हैं। पहले यहाँ पे अभी जो कवर है वो आप देख लें, और फिर उसके साथ आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे पास फॉरेस्ट की तकरीबन 8000 एकड़ लैंड है जो कि अनयूटिलाइज्ड है। उधर हम फॉरेस्ट भी उगा रहे हैं, तो दरख्त और फॉरेस्ट कवर जो है यहाँ पे वो 30% तक पहुँच जाएगा। फिर उसके बाद 40% आप रोड्स वगैरह ले लें, तो इसमें तो आपकी जो बिल्टअप एरिया है वो बड़ा कम रह जाएगा। हम सारे इसको ज़्यादातर कोशिश करें कि इसको ग्रीन रखें। दरिया रिवाइव हो जाए तो उसके साथ ये ग्रीन बड़ा अच्छा रिवाइव हो जाएगा। पाकिस्तान की मशहूर आर्किटेक्ट फौजिया कुरैशी का ताहम कहना है कि ये अथॉरिटी दरिया की बहाली नहीं कर रही, बल्कि ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है। ये दरिया बहता हुआ दरिया नहीं होगा, ये तो एक लेक सिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। रावी रिवर फ्रंट को पानी जब नहीं होगा तो वहाँ पे वो कैचमेंट एरिया बना रहे हैं कि पानी वहाँ पे खड़ा रहे, ताकि जो उसके इर्द गिर्द जो हाई राइज बिल्डिंग्स बने उनको वो पानी के साथ उसका वो एक व्यू मिले। ये दुबई नहीं है, ये समंदर नहीं है, ये एक दरिया है। दरिया एक बहती हुई चीज़, नेचुरल चीज़ है। रूडा के सीईओ इमरान अमीन ऐसे इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं और उनका कहना है कि इस मंसूबे से ना तो माहौलियाती आलूदगी का कोई खर्चा है और ना ही सैलाबी सूरत हाल का। हमने देखा कि 1000 ईयर का पीरियड में यहाँ पे मैक्सिमम जो फ्लड आया वो 5,25,000 क्यूसेक आया, 525,000। दैट वुड मीन कि अगर उस वक्त जब वो फ्लड आया था तो उस वक्त इसके साथ इस तरफ आबादियाँ नहीं थी, अभी आबादियाँ बढ़ गई हैं। तो अगर ये फ्लड आता है 5,25,000 और यहाँ पे कोई फ्लड प्रोटेक्शन नहीं होती तो ये लाहौर आधा डूब जाएगा, शेखोपुरा पूरा डूब जाएगा, ये सिंपल टर्म्स में। तो इसके लिए हमने प्रोटेक्शन कर लिया है, हमने स्टडीज़ करवाई, तो हम उसको अब ले गए उस नंबर को अराउंड 6,13,000। तो 5,86,000 का फ्लड प्लस उसके साथ फ्री बोर्ड मींस कि इस दरिया के ऊपर जो ब्रिज बनेगा वो इस कैपेसिटी का बनेगा। इस दरिया की चैनलाइजेशन हम कराएंगे कि यहाँ से फ्लड जो आए वो शहरों की तरफ ना जाए, बट यहाँ से सेफली पास हो सके। कुछ पानी यहाँ पे कंजर्व हो जाए, बाकी पास हो सके, आगे चले जाया करे। और उसको हमने बराजेज़ में तकसीम कर दिया कि हम वाटर कंजर्वेशन करें। कंजर्वेशन से ये होगा कि ये जो वाटर का थ्रेट है ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज वाटर इज़ ओवर देयर। आपका रिचार्ज होगा एक्वाफेयर, और उससे वो रिचार्ज जब होगा तो 1.2 बिलियन वाटर की जो वेस्टेज हो रही है, ये इतना 1.2 बिलियन लीटर ऑफ वाटर दोबारा हमारे सिस्टम में आना शुरू हो जाएगा। रूडा के इन बुलंदबाग दावों के बरअक्स वर्ल्ड वाइड फंड पाकिस्तान भी रावी सिटी प्रोजेक्ट को तनकीद का निशाना बनाता है। इस गैर सरकारी इदारे के डायरेक्टर जनरल हमाद नकी का कहना है कि ये प्रोजेक्ट माहौलियाती तबाही का बाइस बन सकता है। यहाँ पे लोग इस किस्म के फैंसी आइडियाज़ को लेके आते हैं, क्योंकि इन ए कंट्री लाइक पाकिस्तान रियल एस्टेट इज़ द रियल स्टेट, और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप। जो मर्जी पार्टी हो, जो मर्जी गवर्नमेंट हो, जो मर्जी रूलर्स हो, जो मर्जी पॉलिसी मेकर्स हों, they influence, they dictate their policies. I mean, that's what actually happening. Development ज़रूरी है, हम खुद उसको सपोर्ट करते हैं, but development for a minority, for the just for the elites, क्योंकि यहाँ पे उनको water front चाहिए, मैं खिड़की खोलूँ तो वहाँ पे वो आपके क्या उसके सोशल इम्पैक्ट्स हैं, क्या आपके उसके इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं, क्या उसके लोकल कम्युनिटीज़ के लाइवलीहुड्स के ऊपर इम्पैक्ट्स हैं, आप उनको टोटली इग्नोर कर रहे हो। एक पार्लिमानी एक्ट के जरिए वजूद में आने वाली रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी दरिया रावी के गिरदोनिवाह के 40 किलोमीटर तवील एरिया पर बसाए जाने वाले इस माहौल दोस्त शहर की तख्लीक की निगरानी कर रही है। लाहौर और शेखुपुरा के मसाफात में 1,07,000 एकड़ अराजी पर फैले हुए रावी रिवर फ्रंट सिटी में 12 सेक्टर्स प्लान किए गए हैं। इनमें मेडिकल सिटी, स्पोर्ट्स सिटी, कमर्शियल सिटी, डाउनटाउन और नॉलेज सिटी के अलावा तकरीबन 12 मिलियन लोगों की रिहाइश के लिए एक बड़ी हाउसिंग स्कीम भी बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे कंक्रीट का यूज़ होगा वो एनवायरमेंटल इश्यूज़ को क्रिएट करती है। आपके सामने ये वर्किंग हो रही है, हमने इसको डिज़ाइन ही अर्दन एम्बैंकमेंट के तौर पे कर रहे हैं, क्योंकि जो अर्दन एम्बैंकमेंट की कंस्ट्रक्शन होती है वो एनवायरनमेंट के सबसे ज़्यादा करीब होती है। नंबर 2, इकोलॉजिकली अगर आप देखें तो रिवर वाली साइड पे हमारे पास पानी का इशू था, या लाहौर का जो जितना वेस्टेज है डंप हो रहा है, तो एक्वा लाइफ हमारी आलमोस्ट यहाँ पे ज़ीरो है। जब हम यहाँ पे रिवर बनाएंगे तो हमारा जो वाटर ग्राउंड टेबल है
وہ ہیڈ اپ ہوگا کیونکہ ہم آگے ایک بیراج بنانے جا رہے ہیں اور اس ریور میں پانی کی وجہ سے. تو یہاں پہ پھر سے دوبارہ جو ایکوا لائف اپنی ری لائف ہوگی, اس میں آپ کی فشز آئیں گی, آپ کے کچھوے آئیں گے. یہ چیزیں ایز اے انٹرٹینمنٹ, ایز اے فشنگ اور ایز اے ایکوا لائف ہم اس ریور کو ریجنریٹ کرنے جا رہے ہیں. ماحولیاتی تحفظات کے اظہار کے علاوہ ایسے الزامات بھی عائد کیے جا رہے ہیں کہ روڈا یہ نیا شہر بنانے کی خاطر لوگوں کی زمین ہتھیا رہا ہے. ہیومن رائٹس واچ کی ایک رپورٹ میں بھی یہ نقطہ اٹھایا گیا ہے. کمرشل ایک سپیس کو انہوں نے کموڈیفائی کر دیا ہے, اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جو لوگ افیکٹ ہوں گے ان کی لائیولیہوڈ افیکٹ ہوگی. اگر آپ ان کو ڈسپلیس کریں گے تو ان کی جو کمپنسیشن ہے وہ آپ کب دیں گے, کتنی کمپنسیشن دیں گے, کس کو دیں گے, یہ چیزیں انوائرمنٹل امپیکٹ اسیسمنٹ میں نہیں کور کی گئی تھیں. جو اپنی زمین نہیں بیچنا چاہتے یا جو کمپنسیشن کی بات کر رہے ہیں, ان کو پھر ایک سینس میں ڈرایا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ زمین بیچنی پڑے گی. راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عمران امین البتہ ان الزامات کو بھی مسترد کرتے ہیں. اوور آل دیکھیں, یہ ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے. کون سے اس 3 سالوں میں ہم نے کوئی ایک لینڈ کسی سے نہیں لی اسی خاص جگہ پہ, بیکاز لاہور کی دوسری طرف تو پھر بارڈر ہے. یہی بیکاز آپ نے جو ایکسپینشن کرنی تھی وہ لاہور کے لیفٹ سائڈ پہ ہی کرنی تھی, اور تو اس کے ساتھ کوئی ایریا تھا نہیں. دوسری سائڈ پہ دیر از نو ادر ایریا. نہیں, اور بھی ہے جنوبی پنجاب میں بھی ایسے بڑے مقامات ہیں جہاں پر کچھ ایسا ہو سکتا تھا. نہیں, میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں, اگر آپ شہر کہیں اور بنائیں بالکل بنائیں, بٹ یہ ایکسپینشن آپ کس طرح روکتے, آپ آبادی کو کس طرح سٹاپ کرواتے؟ یو کین ناٹ, آپ روک ہی نہیں سکتے. تو اس کے لیے پھر یہ دیکھیں اسلام آباد نہیں, انہوں نے کہا کہ جہاں یہاں پہ اگر آبادی ویسی بھی ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور اس کو اپنے کنٹرول کرنا ہے تو کم از کم اس ایریا کو ماسٹر پلان کر دیں. 2 ہی طریقے ہو سکتے تھے کہ یا تو اس جگہ پہ جو ساری آبادی ہے اس کے اوپر یہ کنٹرول کر دیں کہ یہاں پہ آپ کچھ بلڈ نہیں کر سکتے. وہ انفارچونیٹلی پاکستان میں ہوتا نہیں ہے. اس اتھارٹی کی اولین کامیابی چہار باغ ہاؤسنگ اسکیم قرار دی جا رہی ہے. چہار باغ ہاؤسنگ سوسائٹی روڈا کا ایک پروجیکٹ ہے. یہاں پر تقریباً تمام پلاٹس فروخت کیے جا چکے ہیں. 140 ایکڑ پر محیط یہ علاقہ جو کہ تقریباً 100 فٹ بال گراؤنڈز کے برابر بنتا ہے, یہاں پر 40% سے زائد گرین بیلٹ رکھی گئی ہے تاکہ ماحول کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے. کہا جا رہا ہے کہ یہ علاقہ مکمل طور پر سمارٹ ہوگا, جہاں پر توانائی کے متبادل ذرائع استعمال کیے جائیں گے اور ماحول کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کیے جائیں گے. تاہم کچھ لوگوں کو اس بارے میں تحفظات ہیں. یہ نیا شہر 3 مراحل میں تعمیر کیا جا رہا ہے. اسے مکمل ہونے میں 20 سے 30 سال لگ سکتے ہیں, جبکہ اس منصوبے کی مجموعی لاگت کا تخمینہ تقریباً 700 ارب روپے لگایا گیا ہے. فوزیہ قریشی کے بقول البتہ یہ منصوبہ پائیدار ہرگز نہیں ہے. یہ نہایت ہی بدترین پروجیکٹ ہے, بالکل ہی انسسٹینیبل ہے. اس کے جو نقصانات ہوں گے صرف انسان پہ نہیں ہوں گے, پورے ماحول پہ ہوں گے. کیا ٹیکنیکل ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ بات کر رہی ہیں؟ کوئی بھی شہر ہو اس میں جو آپ کا بلٹ اپ ایریا ہوتا ہے اور ڈیولپڈ ایریا ہوتا ہے اور جو اوپن کھلے ایریاز ہوتے ہیں اس کا ایک ریشو ہوتا ہے. لاہور شہر اب ایک انتہائی پہ پہنچ چکا ہے کہ اس کو اب ضرورت ہے کہ اس کے ارد گرد کوئی کھلی نیچرل گرین سپیسز ہو. یہی ایک جگہ رہ گئی تھی کیونکہ ہمارے پرانے ماسٹر پلانز جو بنے تھے وہ راوی کے سے دور ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, کیونکہ وہ راوی کا فکر ہوتی تھی کہ فلڈز آئیں گے تو ڈیولپمنٹ پہ اثر انداز ہوگا. متعدد حلقوں کی طرف سے شدید تنقید کے باوجود محکمہ ماحولیات پنجاب میں تعینات ڈائریکٹر ماحولیات نسیم الرحمان روڈا کے اس پروجیکٹ کو بہت سے مسائل کا حل قرار دیتے ہیں. میں 100% کنونسڈ ہوں کہ یہ پروجیکٹ یہاں پہ جس طرح کنسیو کیا گیا اس طرح بننا چاہیے. اس کا انوائرمنٹ کے اوپر پازیٹیو امپیکٹس ہوں گے, نیگیٹو امپیکٹس نہیں ہوں گے. یہ ایریا ادھر سے بھی نیگلیکٹڈ تھا, ادھر سے بھی نیگلیکٹڈ تھا, پہلی بات. دوسری بات آپ کو پتہ ہے ہمارے شہر کا گندا پانی راوی میں جا رہا تھا. اب یہ جو روڈا کا پروجیکٹ آیا ہے, روڈا کا پروجیکٹ اگر اس طرح بن جائے یا جس طرح کا اس کا پلان ہے تو میرے خیال میں اس کے نیگیٹو نہیں پازیٹیو امپیکٹس آئیں گے.
लाहौर के मॉडल टाउन पार्क में सुबखेजी के लिए रोज आने वाले मारूफ अदीब मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने नेचर और माहौल पर बहुत कुछ लिखा है। उनका कहना है कि आबादी में इजाफे की वजह से मसाइल ज्यादा हो चुके हैं। ज़ाहिर है डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट अब मसलन मुझे आप यूरोप में आप मुझे कोई ऐसा शहर बना दें जिसके दरमियान में से आईफल टावर के ऊपर से जा रही है और शांजलीजे के ऊपर से वो एक सीमेंट का जा रहा है और उसके ऊपर एक गाड़ी चली है। वाई? द किक बैक्स। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतने ज़्यादा पैसे हैं। इन तमाम बातों के बावजूद हुकूमत पंजाब का दावा है कि इस नए शहर की तामीर से रावी की बहाली मुमकिन हो सकेगी, जो इस इलाके के हयातियाती तनव्वुर को वापस लाएगी। तमाम हम्माद नकी के मुताबिक रावी की बहाली का एक प्रोग्राम पहले भी बनाया गया था, जिसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। हाई कोर्ट में एक रिट 2014 में हुई थी, रावी कमीशन बना था, WWF उसको सेक्रेटेरिएट सपोर्ट दे रहा था। उस कमीशन ने पूरी रिकमेंडेशंस दी थी, जिसके अंदर था कि किस तरह नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस अडॉप्ट करके आप रावी का जो इकोसिस्टम है उसको आप बचा सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। अब उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक आया, उसका भी ये प्रोजेक्ट था, रिवाइटलाइजेशन ऑफ रिवर रावी ना। उसने पूरी एक रिपोर्ट बनाई है, ठीक है ना। दिस इज़ ए वेरी गुड डॉक्यूमेंट। इसके अंदर जो रिकमेंडेशंस हैं वो कंसल्टेशन से आई हैं। उसमें लाहौर के रेजिडेंट, सिविल सोसाइटी, आर्किटेक्ट्स, टाउन प्लानर्स, फार्मर्स, NGOs, एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सब शामिल थे। अब इसके अंदर डेवलपमेंट भी है, इसमें पब्लिक पार्क की भी, इसमें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ भी हैं, इसमें डोमेस्टिक टूरिज्म की भी बात की गई है, इसमें इकोसिस्टम की भी बात की गई है, इसमें लोकल कम्युनिटी की भी बात की गई है। Nobody, will open it, will read it, and will try to understand the entire process कि किस तरह ये सब चीज़ें हुई। तो that's not acceptable कि आप एक कंसल्टेशन के ज़रिए सारे स्टेक होल्डर्स को बुला के आप करें, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप आए समझे कि अक्ल कुल है और मुझे तो सब पता है, और यही एक जादू की छड़ी होगी जिससे लाहौर की आबादी के मसाइल, लाहौर के माहौलियाती मसाइल, लाहौर के मुआशी मसाइल, लाहौर के जितनी भी आबादी के मसाइल इस एक प्रोजेक्ट से होंगे। लोगों को अपने घरों से बेदखल करने के लिए 1894 के लैंड एक्विजिशन एक्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक्ट सिर्फ अवामी मकासद के लिए हंगामी बुनियादों पर जमीन हासिल करने के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन चौधरी सलमान सज्जाद के बकौल रूडा तो प्रॉपर्टी माफिया के लिए जमीनें हथिया रहा है। चौधरी सलमान सज्जाद वड़ाइश की अहलिया आसिफा कहती हैं कि उनके शोहर ने एक नजरियाती मौक़िफ़ इख्तियार किया है और वो इस मामले में हमेशा उनका साथ देंगी। परेशानी हमने बहुत देखी है मैंने, लेकिन खुदा पे भरोसा था, दुआ भी मैं करती रहती थी, अब भी करती हूँ, अभी भी ये नहीं कि छोड़ी, अभी भी यही है दुआ के अल्लाह मियाँ इतने सारे लोगों का जो रोज़गार भी यहाँ लगा हुआ है, सिर्फ हम अकेले नहीं हैं। आप यकीन करें, बाज़ में बाहर खड़ी होती हूँ ना, तो औरतें जा रही होती हैं तो वो पूछती हैं मुझसे, जी की बनया, तो वो इस तरह के भाई उनकी रोज़ी रोटी लगी। मैंने कहा नहीं तुम फ़िक्र ना करो, इंशाल्लाह हो जाएगा। नहीं जी, हमारी तो रोज़ी रोटी इधर ही लिखी हुई है। और वो बहुत थी जो आके बद्दुआएँ भी देती थी, गालियाँ भी देती थी कि जी हम आते थे, आलू बोते थे, उनको निकालते थे, सारा जो भी प्रोसेस था उन लोगों का, लेबर जो थी, औरतें ही ज़्यादा आती थी। और मेरा भी चूँकि औरतों के साथ ही रहा है, पाला पड़ता है, वो आती हैं। बच्चे कहते हैं, ऐसे कहें, अभी भी बच्चे कहते हैं अम्मी बाबा को कहें कि हमें आपकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, हमें चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अब चूँकि ये स्टार्ट कर चुके हैं, अब मुझे भी ये लगता है कि ये एक इनका है, इज़्ज़त का मामला भी हो गया हुआ है। और दूसरे साथ जो है ना, आप सोचें, बाज़ औक़ात मैं बेटे के साथ बाहर गई हुई थी, किसी से कोई बात कर रहा था, एक बाबा भागा आया इसके पास, तो कहता है कि तू चौधरी सज्जाद दा पुत्तर है? उन्हें कहा हाँ जी। दादा ना प्यो नूं आखी कि ये सादा कुछ करे। दावा किया जा रहा है कि रावी रिवर फ्रंट सिटी किसी यूरोपीय शहर से कम नहीं होगा, लेकिन इसको बसाने से मुमकिन माहौलियाती नुकसानात तबाहकुन हो सकते हैं। ये दरियाए रावी नहीं बल्कि दरियाए राइन है, और मैं इस वक्त पाकिस्तानी शहर लाहौर में नहीं बल्कि जर्मन शहर कोलोन में मौजूद हूँ। राइन के किनारे बहुत से शहर आबाद हैं, वैसे ही जैसा लाहौर शहर रावी के किनारे पर आबाद है। कोलोन हो या लाहौर हो, दरियाओं के किनारे पर बसने वाले ये शहर सदियों के बाद इस शक्ल में पहुँचे हैं। इनकी
ग्रोथ ऑर्गेनिक है। ताहम माहिरीन का कहना है कि जब किसी दरिया के किनारे इस तरीके से कोई नया शहर आबाद किया जाएगा जिसकी आबादी लाखों में हो सकती है, तो वो उस इलाके के माहौल और हयातियाती तनव्वुर के लिए नुकसानदेह हो सकता है।